गुणी निदाना तुमरी महिमा वर्ण न सका। तू ठाकुर उच भगवाना, सिखो शब्द प्यारे हो। जन्म मरण के तेग मुख उजल सदा सुखी। नानक सिमरत एक तरजी अरेक टेक तो। इलाह बिडानी आस नानक नाम ध्याई है। कारज आवै रास ज्यों बुलावै त्यों बोला स्वामी। कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी कच्चो कंचन भयो। शब्द गुर श्रवण सुनिया बिखते अमृत होया। नाम सतगुर मुख पणिया। लोयो होयो लाल नादर सतगुर जद धारै। पहाड़ मानक करै ज्ञान गुर कहो विचार। काठों श्री खंड सतगुर कीओ। दुख दरिद्र तिनकी गई। सतगुर चरण जिन परसिया। से पास प्रेत सुर नर पाए। काठों श्री खंड सतगुर कीओ। दुख दरिद्र तिनकी गई। सतगुर चरण जिन परसिया। से पास प्रेत सुर नर पाए। धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र मुबारक गोद विच जुड़ बैठे अति सत्कारयोग सत संगी जनों। आप जी वडभागे हो, अमृत वेले तो लैके सतगुरु जी के पावन पवित्र दरबार की हाजरी भर रहे हो। आप जियां ने बड़े ही प्यार सत्कार के नाल गुरु प्यारिਆਂ पासों अमृत वेले दीयां पंजां बाणियां दे नितनेम आप जी ने श्रवण कीते हैं। आओ रोजाना की तरह गुरबाणी विचार पूरे इतिहास की विचार आरंभ करने तो पहला सारे सतसंगी जन करो कृपा कोई भी रसना गुर फतेह तो बागी ना रहे। इक्के बार कहने ते असीस बख्श करो गज के बुलाओ फतेह आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपां अज के दीवान दे विच एक शब्द की विचार करांगे। जिहड़ा ये शब्द है ये सोठ राग का शब्द है। भगत रविदास जी महाराज उन्हां दी पावन पवित्र अमृतमय रसना तो उच्चारण किया होया पावन पवित्र बचन है जिस बचन दीयां आपां ने विचारां करनियां ने। क्योंकि भगत रविदास जी महाराज जियां दा प्रकाश दिहाड़ा संगतां मना रही ने। थां पुर थां संगतां भगत रविदास जी महाराज का प्रकाश दिहाड़ा मना रही ने। जिन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा मनाउने आपां ते आपां उन्हां दे बचनां दे नाल भी जुड़ीए।
सानू पता लगे भी भगत रविदास जी महाराज सानू की समझाउणा चाहुंदे है, की कहना चाहुंदे है। क्योंकि भगत रविदास जी महाराज जी के 40 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के अंदर ते 16 रागां दे विच उचारण किए हुए है। जिहड़े गुरु नानक पातशाह ने थां थाई रागां दे विच बाणी भगत रविदास जी महाराज जी की अंकित की हुई है, विच नाल ऐ समझ लो भी संपादना की हुई है। तो एक शब्द की आपां विचार करांगे। अज जिहड़ा शब्द है, पहला मैं शब्द पढ़ांगा। शब्द आप जी ने पहला बहुत बार सुनिया होना गुरबाणी के पाठ वेले, सहज पाठ वेले, अखंड पाठ साहब वेले, पर गल यह है भी पढ़िया नाही, बाणी का फैसला जी, पढ़िया नाही भेद बुझे पावना। कहने लगे सिक्खा एक गल चेते रखी, पढ़ के गल ठीक है, सब तो पहले नंबर पर पढ़ना ही होंदा, पर नंबर 2 के उत्ते गल समझनी होंदी है जो पढ़िया है। वैसे मैं बेनती करा ना, मैं किसी विद्वान को पढ़ रहा सी, वो कहता 2685 बार गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के अंदर कहता रहाओ का बंद आउंदा। रहाओ मैंने होंदा ठहरो। ठहरो का अर्थ किया होया विद्वाना ने, भाई कान सिंह नाभा वर्गे महान विद्वाना ने ठहरो का अर्थ है रुको। रुको रोक के की करिए जी? वो कहते भी आ शब्द पढ़िया समझो इनू भी गुरु साहब, वो कहते विद्वान कहते असी नहीं कहते, गुरु कहता है आ जिहड़ा तुसीं शब्द पढ़िया है। रहाओ का मतलब होंदा है ठहरो, ठहरो का अर्थ होंदा है समझो। तो यह समझो है की कह रहे गुरु साहब या भगत रविदास जी महाराज की कह रहे हैं। कहने लगे इस करके थां थां दे उत्ते गुरु साहब बार बार पढ़न वाले नूं कहते हैं सज्जना ठहर रुक, जिहड़ा शब्द पढ़िया इनू समझ, तैनू तेरा गुरु साहिबान की समझाउणा चाहुंदे हैं। सो आओ जी पहला मैं शब्द पढ़ांगा तो बाद में आप इहदियां विचारा करांगे। इस सोठ राग का शब्द है जी, दुलभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जात अबवेकै, राजे इंद्र संसर गृह आसन, बिन हर भगत कहो के लेखै, ना विचार्यो राजा राम को रस, जे रस अन रस बीसर जाही रहाओ। अगली पंक्ति है जी, जान अजान भय हम बावर, सोच असोच दिवस जाही, इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं, कहियत आन अचरियत अन कश, समझ न परै अपार माया, कह रविदास उदास दास मत, पर हर कोप करो जी दया। ये पूरा शब्द है जी। जिस शब्द का आपाने जिस शब्द की आपाने विचारा करनिया ने, इस शब्द का जिहड़ा शुरुआत है ना साडे मनुखा जन्म तो है जी। मैं बेनती कर दिया तो जिहड़ा मनुखा दे ही अपने कोले है ना, तो एक गल चेते रख लेना जी, बिन शब्द जग बौरानम, बिन शब्द जग बौरानम। ऐ समझ लो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के पवित्र ज्ञान तो बगैर बंदा कमलियां वाला जीवन बतीत करता। याद रख लेना। बौरानंद का अर्थ की होंगे? बौरा झल्ला, कमला बंदा। तो कमले बंदे की की निशानी होंगी है? जो कमला बंदा चौरास्ते खड़ा रहे उत्थे खड़ा रहिंदा सारा दिन, आई नहीं पता भी की खाई जा रहा, जिहड़ी चीज़ नहीं खानी वो भी खाई जाता है। आई नहीं पता कमले बंदे का तुरे ही जाता उसकी मंजिल कोई नहीं है भी किधर नूं जाना है। गुरु साहब कहने लगे सिक्खा एक गल चेते रखी, गुरबाणी के ज्ञान तो बगैर तेरा जीवन कमलियां वाला है, पर जीवन तैनूं मिलिया बड़ा दुर्लभ है। जिहड़ी मनुखा दे ही है ना, ये तो बड़ी दुर्लभ है। तो कबीर साहब भी कहते ना, कबीर साहब ने जो आप गुरबाणी चो पढ़ते, कबीर मानस जन्म दुलंभ है। इत्थे कहा भगत रविदास जी महाराज ने, दुलंभ जन्म पुन फल पायो। तैनूं दुर्लभ जन्म मिलिया सज्जना, मनुखा दे ही मिल गई है, पुन दे विच मिली है। नाले ऐ भी लिखिया भगत रविदास जी महाराज ने, पुन च मिली है। पुन का अर्थ है परमात्मा की बख्शिश जो मिली है। पर नाल समझा रहे हैं बिरथा जात व्यर्थ जा रही है। बिरथा जात अविवेक है। अविवेके का अर्थ होंदा बंदे नूं ज्ञान ना होना। तो ज्ञान कित्थों लेना है? गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विचों। ते धर्मी वो होंदा जी, धर्मी बंदे की निशानी उसदी है जिहदे कोले ज्ञान होवेगा। बाणी च लिखिया कबीरा जहाँ ज्ञान तै धर्म है। धर्म उत्थे पैदा हुंदा जिथे ज्ञान होवे। कई लोग भरमां नूं धर्म समझी जाते हैं, उन्होंने ऐ लगता भी मैं धर्म के कर्म ही करी जाना है। नहीं, धर्म तो पहला ज्ञान होना चाहिए है। ज्ञान ते ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चों मिलता है। गुरु नानक पातशाह ने 4 उदासियां करके परिवार छड्ड के, एक उदासी 8-8 साल की है,
8 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਛੱਡਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੱਜਣੋ, ਆ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਸੱਜਣਾ ਦੇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੱਜਣਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਅਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੱਜਣਾ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਰਲੱਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ, ਵਧੀਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਰਲੱਭ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭਪਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਖਤੇ 'ਤੇ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪੰਛੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਛੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਂਦਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਜੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਬੂਟੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਬ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਲੱਦੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਛੀ 100 ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ। ਪੰਛੀ ਵੇਖ ਲਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਡਾਰੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪੰਛੀ, ਜਿੱਧਰ ਜੀ ਕਰੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਇਆ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪੰਛੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਖਾਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਉਣਾ, ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕਈ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੁਰਲੱਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਤੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਤੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੂਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਰੱਬੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ। ਸੱਜਣਾ, ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਵਿਵੇਕੈ। ਸੱਜਣਾ, ਬੇਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਅਰਥ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਂ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ। ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ, ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ। ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਐਸੇ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੱਸਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਐਕਤੀ ਵਾਰੀ ਖੁੰਝ ਗਈ ਤਾਂ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਹੁਣੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਹੀ ਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਦੀ। ਤੂੰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਐਕਤੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਲੰਘਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ। ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੈ, ਬੌਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਪੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ ਕੋਈ। ਬਸ ਤੂੰ ਵੀ ਐਂ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੈ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖੇਤ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੌਤ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਬਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਮੇਖ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕੰਧ 'ਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਈ ਨਾ 12 ਬਾਰ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਚਿਰਿੰਕਾਲ ਪਾਇਓ। ਚਿਰਿੰਕਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ, ਸੱਜਣਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਚਿਰਿੰਕਾਲ ਪਾਇਓ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਤੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਤੋ ਕੌਡੀ ਬਦਲਾਹਾ। ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਬਦਲੇ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਚਿਰਿੰਕਾਲ ਪਾਇਓ, ਜਾਤੋ ਕੌਡੀ ਬਦਲਾਹਾ। ਕਾਥੂਰੀ ਕੋ ਗਾਹਕ ਆਇਓ, ਕਾਥੂਰੀ ਕੋ ਗਾਹਕ ਆਇਓ। ਲਾਦਿਓ ਕਾਲਰ ਬਿਰਖ ਜਿਵਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਥੂਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਦੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ 'ਚ? ਲਾਦਿਓ ਲੱਦ ਲਿਆ ਹੈ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਕੱਲਰ ਮਿੱਟੀ, ਤੇ ਕੱਲਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਲਰਾਂ 'ਚ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਦਿਓ ਕਾਲਰ ਬਿਰਖ ਜਿਵਾ। ਇੱਕ ਜਿਵਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨਾ ਜਵਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਫਲ ਓਏ ਨਾ ਫੁੱਲ ਓਏ ਨਾ ਛਾਂ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਲੱਕੜ ਕੰਮ ਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਐਡਾ ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦੀ ਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਵੇਖ ਤਾਂ ਲੈ। ਲਾਦਿਓ ਕੱਲਰ ਬਿਰਖ ਜਵਾਹ, ਉਹ ਜਵਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਸੱਜਣਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇ ਰਾਤ ਦੀਰ ਗਿਆਤ ਮੋਜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ, ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕੇਤਾ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ। ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਫਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕੰਮਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਕੰਮਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਚਿਰੰਕਾਲ ਪਾਇਓ ਜਾਤੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੌਡੀ ਬਦਲਾ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਮਾਇਆ ਵੈਸੇ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਟਾ ਪਿਹਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ 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 ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੀ। ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੰਦਗੀ, ਸਿਮਰਨ, ਭਜਨ, ਬੰਦਗੀ। ਸੱਜਣਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰ। ਕਿਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਚਿਰੰਕਾਲ ਪਾਇਓ ਜਾਤੋ ਕੌਡੀ ਬਦਲਾਹਾ ਕਥੂਰੀ ਕੋ ਗਾਹਕ ਆਇਓ ਲਾਦਿਓ ਕਾਲਰ ਬਿਰਖ ਜਿਵਾਹਾ ਆਇਓ ਲਾਭ ਲਾਭਣ ਕੈ ਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਇਓ ਲਾਭ ਲਾਭਣ ਕੈ ਤਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਪਏ ਸੀ। ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿੱਤ ਕੋ ਪਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰੈਣ। ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰੈਣ। ਰੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਰਾਤ। ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਇਓ ਲਾਭ ਲਾਭਣ ਕੈ ਤਾਈ ਮਨ ਮੋਹਨ ਠਗੌਰੀ ਸੇ ਉਲਝ ਪ੍ਰਹਾ ਕਾਚ ਬਾਦਰ ਲਾਲ ਖੋਈ ਹੈ। ਕਾਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੱਚ। ਕੱਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲ ਖੋਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਖੋ ਲਿਆ। ਆਹ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਤੁਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਨਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜੁੜਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਜੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ, ਫੇਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਫੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੂੰਗਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਹਾਹੇ ਜੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਚ ਬਾਦਰ ਹੈ ਲਾਲ ਖੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਚ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੱਜਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਲ ਖੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਕਦ ਲਹਾ, ਅਵਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ, ਕਦ ਮੈਨੇ ਕਦੋਂ, ਲਹਾ ਮੈਨੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੱਜਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਤਕੀ ਐਤਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ। ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਐਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਚਾਰ ਪਾਮ ਦੋ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ।
सजना कोई पता नहीं, 2 तो 4 भी लग सकती हैं जे पशुओं वाले काम किए ना, बंदियां वाले काम ना किए, क्या काम पशुओं वाले किए तो रब ने कहना मैं तेनों बंदियां वाला जन्म दिता सी, काम पशुओं वाले करदा, तेनों पशुओं वाला चाह है, तेनों मैं पशु जूनी जी पा देना, आ जा फिर 2 तो 4 ला देना तो 2 सिंग ला देना तेरे, 4 पाम 2 सिंग गुंग मुख तब कैसे गुण गई है। तो नाल पता की लिखा जी, ऊठ तो बैठ तो ठेंगा पर है, ऊँ बहते उठते तो डांगा पिया करनी है, तब कद मूंड लुकाई है, मूंड कहेंगे जी सिर नूं, लुकाई कहते लकावेगा। सजना बहते उठते तो डांगा पैणियां तेरियां, जे तू समा लगा गया तो फिर सजना कित्थे सिर लुकावेगा, फिर सिर लुको नहीं सकेगा। आखो सतनाम। जन भगतन को कहो ना मन। अगली गल देखो जी, कबीर साहब का बचन है, तू अपने गुरु साहब की गल नहीं मनता। जन भगतन को, भगतन का अर्थ है जी गुरु, तू अपने गुरुआं की गल कही सुनता नहीं है, मनता नहीं है, कि वो अपनों पई है, कि वो अपनों पई है। सजना तू गुरु की गल सुनी नहीं तो मनी नहीं, वो कमाई नहीं, बिच ही छड्ड दिंदा सीगा, ते सजना हुण तू अपनी कीती का फल भुगत लै, अपनी कीती का फल भुगत लै तू। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहने लगे ना, दुलभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जात अविवेक है। कहने लगे जीवन तो बड़ा दुर्लभ सी, पर बंदे कोले ना, बंदे का जीवन व्यर्थ जा रहा। क्यों जा रहा है? क्योंकि बंदे कोले ज्ञान नहीं है। ज्ञान होर ज्ञान बथेरा है। तो मैं एक बेनती करा जी, मैं वैसे कई बार बेनती करदा तो कई थोड़ी बहुती नाराज़गी भी मनते हैं जो ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, है ना। मैं किते अज तो साल 1.5 साल पहला किते गया तो असी बैठे सी ते बंदे पता की कह रहे सी जी, वो गड्डियां करा रहे सी, गड्डियां बरात वास्ते, बरात वास्ते। तो वह बंदा कोल बैठा जिहदी गड्डी सी, उन्होंने कहते भी तेरी जिम्मेवारी है तो तू गड्डी करनी है भी सजना तू, तो क्यों असी तैनूं तां जिम्मेवारी दिंदे आ, तू बड़ा सियाणा बंदा है, तू जो गड्डी चलाउंदा ना उदों शराब नहीं पींदा, नशा नहीं करता भाव, तो तू अपने घरे जाके पीना, तू बंदा बड़ा समझदार है, बड़ा सियाणा है। जो ऐ कही गए ना, अखीर के उत्ते मैनू बोलना पिया, अखीर के उत्ते मैं बोल उठिया, मैं क्या भी तुसी ना ठीक है, भावें तुसी बाहरी तौर पर तो तुहानू सियाणा लगता होना, तुहानू लगता होना बंदा शराब पी के गड्डी नहीं चलाउंदा, इत्थों तक तो गल तो सियाणी है ना। मैं क्या भी शराब पी के गड्डी क्यों नहीं चलाउंदा, क्यों नहीं चलाउंदा? कहता जी तुहानू पता शराब का तो ड्राइविंग का मेल ही नहीं, ड्राइविंग मेल ही नहीं हैगा, ड्रिंक का तो शराब मतलब कि ड्राइविंग का मेल नहीं हैगा। मैं कहा चल मान लो जे शराब पी के गड्डी चलाई फिर की हो जू, फिर की हो जू? कहना जी एक्सीडेंट हो सकता है, मेरी 10 लाख की गड्डी फुट जाएगी। मैं क्या फिर होर की हो? कहना जी सट्टां वज सकदी है। मैं क्या होर की हो? कहना मौत भी हो सकती है, जे विच 2 बैठे है, 4 बैठे है, 5 बैठे है, 7 बैठे है, 10 बैठे है, 10 की मौत भी हो सकती है। मैं क्या इन्ना कि तो ज्ञान हैगा ना तैनूं भी गड्डी शराब पीण दे नाल गड्डी टकरा जाती है? कहना हाँ। तो मैं क्या जे तैनूं अपनी 10 लाख की गड्डी का ज्ञान है, तैनूं अपनी 10 लाख की गड्डी का तो ज्ञान है, गड्डी तो दोबारे भी लियांदी जाऊगी, जे टुट गई बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, लाख रुपया ला के दोबारे भी ठीक करवाई जाऊगी। पर जिहड़ी रब ने आ गड्डी दित्ती है, आहा मैं उहदे शरीर ते हथ ला के कहा तैनूं पता ये भी गड्डी है, ओ ये भी गड्डी है, गड्डी जे बाहरी शराब पी के गड्डी चलाउण नशा करके गड्डी चलाउण नाल एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक गल चेते रखी सजना, जिहड़ी रब ने तैनूं मनुखा जीवन की गड्डी दित्ती है ना, ये बारे तैनूं कोई ज्ञान नहीं है, ये बारे तैनूं कोई ज्ञान नहीं। बाहरली गड्डियां का तैनूं बड़ा ज्ञान है, तो लोग तैनूं सर्टिफिकेट भी दे जाते, बंदा बड़ा समझदार है जी, गड्डी चलाउंदे शराब नहीं पींदा। मैं क्या जे जिहड़ी शराब गड्डी पी के गड्डी चलाउणी, लोहे की गड्डी चलाउणी मना है, तो रब की दित्ती गड्डी चलाउणी ठीक है जी? बोलो क्यों जी? मैं क्या तू कहना भी शराब पी के गड्डी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो मैं क्या एक गल चेते रखी, यहो जे भी इस धरती के तख्ते उत्ते ड्राइवर है जिन्होंने सारी जिंदगी शराब पीती तो गड्डी भी नहीं कासे ते लगन दी, उन्होंने एक्सीडेंट नहीं होने दिता। यहो जे भी ड्राइवर हैगे आ जिहड़े सुबह तो लैके पींदे रहे, आथण तक पीती उतरते रहे, किते गड्डी उन्होंने लगन नहीं दी, एक्सीडेंट नहीं होने दिता। पर एक गल चेते रखी सजना, दुनियावी गड्डी तो हो सकता एक्सीडेंट तो बच जाएगी, पर जे तू गिलास भर के ना ते अपने शरीर रूपी गड्डी के अंदर सिटेगा तो तू एक्सीडेंट तो बच नहीं सकता, चेते रखी। चल कोई नशा ही है जी, कोई नशा ही ला लो, चिट्टा आ गया अज
है ना, दूसरा आ गया, ਸਮੈਕ आ गई। मैं क्या ਜਦੋਂ अंदर जाता ना, अंदर जाता है, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਣ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਐ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸਮੈਕ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਕਟਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਣ ਸਿੱਧਾ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਲੀਵਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਲੀਵਰ ਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੁਰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿ ਢਿੱਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਣਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਹੇ ਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲੀਵਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀਰਨੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣ, ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ 4-5 ਦਿਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ, ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਵੇਂ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਐਂ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਐ, 3-4 ਸਾਲ। ਉਹ ਨਾ ਮਰਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ। ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੀਰਨੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, 2 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਘਰ ਸੁੰਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੇਹੀ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੱਜਣਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਸੇਬ ਖਾ ਲੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੇਲੇ ਖਾ ਲੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਬਦਾਮ ਖਾ ਲੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਖੋਆ ਖਾ ਲੈ। ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀਡੀਓ, ਕਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਭਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਜਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਐਂ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਉੱਤਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜਨਮ, ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ ਸੱਜਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਰਸੇਗਾ ਤੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਰਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉੱਤਮ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 184 ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਜਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਵ ਕੇ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਅੱਖੀ ਵੇਖਣ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕੰਨ ਸੁਣ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਖ ਸੁਭ ਬੋਲਣ ਬਚਨ ਸੁਨੇਹੀ। ਸੱਜਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ, ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ। ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ? ਵਿਅਰਥ ਜਾਤ ਅਵਵੇਕੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਓ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਲਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ
ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਬੇਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਅਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸਮਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਣ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਹਿ ਲਿਖੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਘਰ ਤੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਵੇ? ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ। ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਦਰ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸਮਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਘਰ, ਆਸਣ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਆਸਣ ਲਾਉਣਾ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕੇ ਲੇਖੇ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਠ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਈ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਮਸ਼ਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਵੀ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸਮਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰ। ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਣ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਆਸਣ ਮੈਨੇ ਆਸਣ, ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਣ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਹੋ ਕੇ ਲੇਖੇ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸੱਜਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਈ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਗਾੜਤਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿੰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ? ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਪੀਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਦਿਓ ਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ,
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਈ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੇ ਆ ਅਗਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਣਘੜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਣਘੜ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਵਿਵੇਕੈ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸੰਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਿਆ ਲੇਖੈ। ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਕਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੇਕਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਗਤੀ, ਕਬੀਰ ਜੇਕਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਬੀਰ ਜੇਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਟ ਸਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਵਸੈ ਤਿੰਨ ਮਾਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਘਰ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਰਹਟ ਕਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੂਤ ਵਸੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਐਂ ਸਮਝ ਲੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਵਿਵੇਕੈ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸੰਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਣ ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕੇ ਲੇਖੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ, ਸੱਜਣਾ ਉਹ ਐਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਸ ਬੜੇ ਚੱਖੇ, ਹੋਰ ਰਸ ਬੜੇ ਚੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਜੂਸ ਪੀਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਰਸ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ। ਘਿਓ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰਸ ਸੱਜਣਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਰਸ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਿੱਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝੇਗਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਰਸ ਵਿਸਰ ਜਾਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਜਾਣਗੇ, ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਵੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਵਿਵੇਕੈ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸੰਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਣ ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕੇ ਲਿਖੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ ਜੇ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਬੀਸਰ ਜਾਹੀ ਰਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ ਜੇ ਰਸਾਂ ਰਸ ਵਿਸਰ ਜਾਹੀ ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਵਰ ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਅਜਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਦਾ ਬੁੱਝਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਦਾ ਬੁੱਝਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।
ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢ ਛੱਡੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ 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 ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂ, ਪਾਪ ਲੱਗੂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗੂ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਬੋਲੋ? ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਲਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦੇ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਗਦਗਦ ਉੱਠਦਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਗਦਗਦ ਉੱਠਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਤਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਲੱਗੂ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਣਕ ਵਢਾ ਲਈ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਪਾਠ ਚਾੜ੍ਹਤੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਠੇਕਾ ਲਾਓਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ 2100। ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ 3100। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਜਾਂਗੇ। ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰਮਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭੋਗ ਪਾਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੋਗ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਤੇ ਤੇ ਭੋਗ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੈਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਂ ਕਾਢ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰਾਈ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ 2-4 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਅਰਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੱਢੋ ਪੈਸੇ ਲਿਆਓ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਪਾਠ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ WhatsApp 'ਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਾ ਚਾੜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਧਰਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਐ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਬੋਲਿਓ, ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਜੋ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ, ਤਿਸ ਨਾਉ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਪ ਕਮਾਣਾ ਸੋ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਣੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਪੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੇ ਧਰਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚਾੜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚਾੜ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਦਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਐਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਐਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚਾੜੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਕਥਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਏਗਾ ਕੀ, ਐਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਕਿਆਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੇਟਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਹ ਬਕਿਆਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ।
ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ ਯਾਰ, ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਚੱਲ ਪਏ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਾਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਕਹੂਗਾ, ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੇਟਾ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੇਟਾ। ਤੇ ਭੇਟਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦੇਵੇ ਤੇ 500 ਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਅੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਅੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲਊਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਜਿੱਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਜੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਐਂ ਸਮਝ ਲੈ ਕੌਰ ਸਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ? ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆ ਨੇਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ। ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆ ਨੇਫਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਉਹ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਸੱਜਣਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਧਰਮ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਪਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਡੰਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੱਚ ਇੰਨਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡਾ ਧੰਦੇ 'ਚ ਲੱਤ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਵੇ, ਉਹ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਬਰ, ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੰਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬੋਲੋ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ, ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਰੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੱਜਣੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਪੀਵੋ ਪੌਹਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਬਰ, ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ। ਇਸ ਅੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜੋ